Praise be to God. దేవుని నామముకు స్తోత్రములు. So we are studying the parable of the Good Samaritan. కావున మనం మంచి సమరయుడి యొక్క ఉపమానమును చదువుచున్నాము. A certain man went down from Jerusalem to Jericho. ఒక వ్యక్తి యెరూషలేము నుంచి యెరికోగా బయలుదేరి ఉన్నాడు. We read about that in Luke the Gospel chapter 10. దాని గురించి మనం లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయము and from verses 30 we read about that parable. 30వ వాక్యం నుంచి మనం ఆ ఉపమానం గురించి చదువుచున్నాము. So this certain man went down from Jerusalem to Jericho. ఒక మనుష్యుడు యెరూషలేము నుండి యెరికో పట్టణమునకు దిగి వెళ్ళెను. We are going to study this particular line for few weeks. ఈ యొక్క లైన్ మాత్రం మనం కొన్ని వారములు మనం ధ్యానించదము. A certain man went down from Jerusalem to Jericho. ఒక మనుష్యుడు యెరికో నుండి యెరూషలేము నుండి యెరికోకు గుండా వెళ్ళెను. That means there was a certain man who lived in Jerusalem. దాని యొక్క అర్థము ఒక మనుష్యుడు యెరూషలేములో ఉండేవాడు. And for some or the other reason, we don't know what, but he left Jerusalem and he proceeded his journey towards Jericho. కానీ ఆ మనుష్యుడు ఏదో ఒక కారణం చేత ఆయన యెరూషలేమును విడిచిపెట్టి యెరికోకు పట్టణముకు వైపు వెళ్ళి ఉన్నాడు. What is Jerusalem? యెరూషలేము అనగా ఏమి? Jerusalem means tranquility or peace, fellowship, compactness, presence of God. యెరూషలేము అనగా సమాధానము, కలిసి ఉండుట, దేవుని యొక్క సన్నిధి అయి ఉన్నది. So Jerusalem is a place of spiritual experiences. యెరూషలేముగా అనగా ఆత్మీయ అనుభవములు కల స్థలము. Praise be to God. దేవుని నామముకు స్తోత్రములు. When God created man, he kept man in the experience of Jerusalem. దేవుడు మనుష్యుని సృష్టించినప్పుడు ఆయన మనుష్యుని యెరూషలేము యొక్క అనుభవంలో ఆయన ఉంచి ఉన్నాడు. As we know that Jerusalem speaks about peace of God. యెరూషలేము అనగా మనం తెలిసిన విధిగా దేవుని యొక్క సమాధానమై ఉన్నది. Jerusalem speaks about house of God. యెరూషలేము అనగా దేవుని ఇల్లు. Jerusalem speaks about presence of God. యెరూషలేము దేవుని యొక్క సన్నిధిని సూచించుచున్నది. Jerusalem also speaks about compactness. యెరూషలేము Compactness means being together without any gap. In Psalm 122 you read about Jerusalem is a city that is built compact together. Which verse? 5th? 122 verse 5th or 6th? Which one? Or 3rd? 6th verse. యెరూషలేము బాగుగా కట్టబడిన పట్టణము వలె ఉన్నది. So Jerusalem is a city that is built compact together. యెరూషలేము బాగుగా కట్టబడిన పట్టణము. That means దాని యొక్క అర్థము there should be no gap between us. మనలో ఎటువంటి there should be no gap between us. మనలో ఎటువంటి ఖాళీ ఉండకూడదు. We all should be together. మనమందరము కలిసి ఉండవలెను. We all are in the experience of Jerusalem. మనమందరము యెరూషలేము అనుభవంలో ఉన్నాము. If we keep a gap there, then devil will enter through that gap. మన మధ్యలో మనం ఖాళీ ఉంచినట్లయితే దుష్టుడు దాని గుండా వచ్చును. So the experience of Jerusalem means experiencing the peace of God. యెరూషలేము అనగా యెరూషలేము యొక్క అనుభవం అనగా దేవుని యొక్క సమాధానం మనం తెలుసుకొనుట. Experience of being in Jerusalem means experiencing the presence of God. యెరూషలేములో ఉండుట అనగా దేవుని యొక్క సన్నిధిని మనం అనుభవించుట. Being in Jerusalem means experiencing the compactness. యెరూషలేములో ఉండుట అనగా యెరూషలేము వలె బాగుగా కట్టబడి ఉండుట. No difference between us. దానిలో మనలో ఏ భేదము ఉండకూడదు. We all are one. మనమందరము ఒకటిగా ఉన్నాము. We belong to different places, different languages, different nations, but still we are one. We are made one by the blood of Jesus. మనం అనేక స్థలములకు, అనేక జాతులకు, అనేక భాషలకు చెందిన వారై ఉన్నప్పటికీ మనం యేసులో ఒక ఐక్యముగా ఒకటిగా ఉన్నాము. That is the beautiful experience of Jerusalem the Lord has brought us into. అదే యెరూషలేములో ఉన్న అద్భుతమైన అనుభవమునకు దేవుడు మనల్ని తీసుకొని వచ్చి ఉన్నాడు. So when God created man, he kept man in the experience of Jerusalem, that is the fellowship with God. కావున దేవుడు మనిషిని సృజించినప్పుడు ఆయన మనిషిని యెరూషలేము అనుభవంలో ఉంచి ఉన్నాడు. దానికి అర్థము అది దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండుట. In Genesis chapter 3 and verse 8 we read. ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 8వ వాక్యములో there we read about God walking in the garden in the cool of the day.
And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Walking in the garden in the cool of the day. చల్లపుట్టిన వారు దేవునితో కలిసి నడిచిరి. So every day in the cool of the day, God would come and visit Adam and Eve. ప్రతి రోజును చల్లపుట్టిన దేవుడు ఆదామును అవ్వను కలిసి ఉన్నాడు. As we come for visiting to your homes, మేము మీ ఇంట్లకు విజిటింగ్ కి వచ్చినట్లుగా maybe we will come to your house once in 6 months or once in 3 months according to the time we get. మేము మీ ఇళ్లకు 3 నెలలకు ఒకసారి లేదా 6 నెలలకు ఒకసారి వచ్చున్నాము. One believer came and told me last Sunday, nobody has visited our house for 3 years. ఒక విశ్వాసి వచ్చి పోయిన వారం చెప్పి ఉన్నాడు, మా ఇంటిని 3 సంవత్సరములుగా ఎవరు విజిట్ చేయలేదు. Our visiting is like this. మా విజిటింగ్ ఆ విధంగా ఉన్నది. But God used to visit Adam and Eve every evening in the cool of the day. Every day he used to visit. కానీ దేవుడైతే ఆదాము అవ్వను ప్రతి దినము చల్లపుట్టిన ఆయన వారిని కలిసి ఉన్నాడు. If we start visiting every day, one day you all will tell it's enough. Please sit in the faith home. మేము ప్రతిరోజు విజిటింగ్ కి వచ్చినట్లయితే మీరు ఒక దినంన మీరు ఇంకా చాలు మీరు ఫేస్తంలో ఉండండి అని మీరు చెప్పెదరు. Praise be to God. దేవుని నామముకు స్తోత్రం. Therefore we are coming once in 6 months or once in 3 months. కావున మేము 6 నెలలకి లేదా 3 నెలలకు ఒకసారిగా వచ్చున్నాము. We don't want to trouble you all. మేము మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టుట కోరట్లేదు. Praise be to God. దేవుని నామముకు స్తోత్రం. So God always every evening used to come and visit Adam and Eve. That shows the fellowship with God. దేవుడు ప్రతి దినమున చల్లపుట్టిన ఆదామును అవ్వను కలిసి ఉన్నాడు. అది దేవుని సహవాసమును అది తెలియజేయుచున్నది. Man had the same image of God also. మనుషుడు దేవుని యొక్క రూపమును పోలి ఉన్నాడు. Man was covered with the glory of God. మనుషుడు దేవుని యొక్క మహిమ చేత కప్పబడి ఉన్నాడు. So man had the same image of God means మనుషుడు దేవుని యొక్క రూపం పోలి ఉన్నాడు అనగా what is that image of God? ఆ యొక్క దేవుని యొక్క ఆ రూపం ఏమి? Ephesians chapter 4 and verse 24. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 24వ వాక్యము. And that he put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So what is that same image of God? ఆ దేవుని పోలిన రూపం అనగా ఏమి? That means we have the eyes like God's eyes, we have nose like God's nose, or we have lips like God's lips. Is that the thing? దేవుని పోలిన కళ్ళు, దేవుని పోలిన చెవులు మనకు ఆ విధంగా ఉండుట. But here the Bible says the image of God is righteousness and true holiness. కానీ దేవుని వాక్యం ఇక్కడ చెప్పుచున్నది దేవునికి పోలిటి ఉండుట అనగా దేవుని యొక్క నీతియు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతయు పొంది ఉండుట. Man was created after the image of God in righteousness and true holiness. మానవుడు దేవుని యొక్క పోలిక చొప్పున ఆయన యొక్క నీతి యందు ఆయన యొక్క పరిశుద్ధత యందు ఆయన సృజించబడి ఉన్నాడు. So when we say that we should have the image of God, that means we should have the righteousness of God and we should have the true holiness of God. కావున మనం దేవుని యొక్క పోలిక కలిగి ఉండుట అనగా మనం దేవుని యొక్క నీతిని దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను మనం పొంది ఉండవలను. True holiness, true holiness. నిజమైన పరిశుద్ధతను. Praise be to God. దేవుని నామముకు స్తోత్రములు. This righteousness and true holiness in brief speaks about the love of God. ఈ యొక్క నీతియు ఈ యొక్క నిజమైన పరిశుద్ధత అవి దేవుని యొక్క ప్రేమను చూపించుచున్నవి. When God kept man in the experience of Jerusalem or in the experience of the Garden of Eden, God blessed man with 7 wholesome experiences of Jerusalem. దేవుడు ఎప్పుడైతే మానవుని సృజించి ఏదైనా తోట అనుభవంలో లేదా యెరూషలేము యొక్క అనుభవంలో ఉంచి ఉన్నాడో దేవుడు అక్కడ 7 విధములైన అనుభవములు వారికి దయచేసి ఉన్నాడు. All those 7 wholesome experience of Jerusalem we can read in Genesis chapter 1 and chapter 2. ఆ యొక్క 7 అనుభవములు మనం ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 2వ అధ్యాయంలో మనం చదవగలము. Firstly, మొదటిగా according to Genesis chapter 2 and verse 7, ఆదికాండము 2వ అధ్యాయం 7వ వాక్య ప్రకారము God gave man eternal life. దేవుడు మనుష్యునికి నిత్య జీవమును ఇచ్చి ఉన్నాడు. So when God created man from the dust of the ground, God breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul. దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిర్మించి వాని నాసికారంధ్రములలో జీవవాయువుని ఊదగా నరుడు జీవాత్మ ఆయను. So that means God's own life was given to man. దాని యొక్క అర్థము దేవుని యొక్క స్వంత జీవము నరుడికి ఇవ్వబడి ఉన్నది. That is eternal life. అదే నిత్య జీవము. That means you will not die. దాని యొక్క అర్థము నీవు మృతి చెందవు.
What was the plan of God? దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏమి? That man should be in that Garden of Eden మనుష్యుడు ఏదేని తోటలో ఉండి and he should grow until he comes to the perfection of God. ఆయన ఎదిగి దేవుని యొక్క పరిపూర్ణతకు వచ్చేదాకా ఆయన ఎదగవలను. But devil, he spoiled the plan. కానీ దుష్టుడు ఆ యొక్క ఉద్దేశం ఆయన చెదరగొట్టి ఉన్నాడు. But we should not give the whole blame to devil. కానీ మనము ఆ నింద అంతా ఆ దుష్టుడి మీద మోపకూడదు. గాని But this Eve auntie also is responsible. కానీ ఈ అవ్వ కూడా ఆ యొక్క నిందకు బాధ్యురాలు. God told you do this, don't do this. దేవుడు చెప్పి ఉన్నాడు, నీవు ఈ కార్యము చేయము, ఆ కార్యం చేయకూడదు. So they should have listened. కానీ వారు వినవలను. Eve should have listened. ఈ అవ్వ విని ఉండవలను. But she did not. కానీ ఆమె వినలేదు. So putting all the blame on devil is also not good. నింద అంతయు దుష్టుడి మీద మోపుట కూడా అది సరైన విధం కాదు. We are also like that. మనం కూడా అదే విధంగా ఉన్నాము. If anything happens, because of devil. ఏదైనా జరిగినట్లయితే మనం అది దుష్టుడి వల్ల జరిగినదని మనం This is చెప్తున్నాము. devil's work. ఇది దుష్టుడి యొక్క పని. Recently we got a complaint letter from these people that you all are shouting. మనం కొద్ది దినం క్రిందట మనకి ఈ చుట్టుపక్కల వారు మనం అరుస్తున్నామని వారు కంప్లైంట్ ఇచ్చి So ఉన్నారు. some people told me, brother, this is devil's work. ఒక వ్యక్తి చెప్పి ఉన్నాడు, బ్రదర్ గారు ఇది దుష్టుని యొక్క కార్యము. I told this is not devil's work, this is our work. నేను చెప్పి ఉన్నాను, ఇది దుష్టుడి కార్యము కాదు, కానీ ఇది మన కార్యమే. We were shouting, the volume was in the top and we were doing everything, then why to blame devil for that? మనము అరుచున్నాము, శబ్దం ఎక్కువగా ఉన్నది, మనం అరుచున్నప్పుడు దుష్టుడిని మనం ఎందుకు నిందమవ్వవలను? So God had a perfect plan for man. దేవునికి మానవుని గురించి ఒక పరిపూర్ణమైన ఉద్దేశము ఉన్నది. Though devil came to spoil that plan, man also gave into that plan. దుష్టుడు ఆ యొక్క ఉద్దేశం చెడగొట్టుటకు వచ్చినను మానవునికి కూడా దాని బాధ్యత ఉన్నది. So God gave eternal life to man. కావున దేవుడు మనుషునికి నిత్య జీవనం ఇచ్చి ఉన్నాడు. But he was not able to enjoy that eternal life. కానీ ఆయన దాని వల్ల ఆయన నిత్య జీవనం అనుభవించలేకపోయి ఉన్నాడు. That eternal life is the experience of Jerusalem. ఆ యొక్క నిత్య జీవమే యెరూషలేము యొక్క అనుభవమై ఉన్నది. But man was not able to experience that wholesome blessing. కానీ ఆ యొక్క పరిపూర్ణ ఆశీర్వాదమును మనుష్యుడు అనుభవించలేకపోయి ఉన్నాడు. Praise be to God. దేవుని నామముకు స్తోత్రములు. Secondly, according to Genesis chapter 1 and verse 26. రెండవ అనుభవము ఆదికాండము 1:26. మొదటి అధ్యాయము 27వ Likeness of God. Likeness of God. దేవుని స్వరూపమందు పోలిక చొప్పున ఉండుట. That was the second blessing that God gave to man. అదే దేవుడు మానవునికి ఇచ్చిన రెండవ ఆశీర్వాదము. The likeness of God, which also speaks about the character. దేవుని పోలిక అదే దేవుని స్వభావమును పోల్చుచున్నది. That likeness God gave to man. ఆ యొక్క దేవుని పోలిక దేవుడు మానవునికి ఇచ్చి ఉన్నాడు. You be like me. నీవు నా వలే ఉండుము. You have my character. నీవు నా స్వభావం కలిగి ఉండుము. But that was also foiled. కానీ అది కూడా చెదరగొట్టబడి ఉన్నది. Man lost that blessing. మానవుడు ఆ యొక్క ఆశీర్వాదమును కూడా కోల్పోయి He ఉన్నాడు. was not able to continue with that blessing of Jerusalem. ఆ యొక్క యెరూషలేము యొక్క ఆశీర్వాదం ఆయన పొంది సాగలేకపోయి ఉన్నాడు. Praise be to God. దేవుని నామముకు స్తోత్రములు. The third blessing God gave to man. దేవుడు మానవునికి ఇచ్చిన మూడవ ఆశీర్వాదము Glory of God. దేవుని యొక్క మహిమ. Glory. They did not have clothes. వారికి బట్టలు లేవు గాని But they were covered with the glory of God. వారు దేవుని యొక్క మహిమ చేత వారు కప్పబడి ఉన్నారు. Therefore they never realized that they were naked. కావున వారు దిగంబరులుగా ఉన్నారని వారు ఎప్పుడు తలంచలేదు. Because they were filled with the glory of God. ఎందుకనగా వారు దేవుని యొక్క మహిమ చేత వారు నింపబడి ఉన్నారు. They couldn't see that nakedness. వారి దిగంబరతను వారు చూడలేకపోయి ఉన్నారు. But when they transgressed the commandment of the Lord, వారు ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను వారు అతిక్రమించి ఉన్నారో immediately they saw that they were naked. వెంటనే వారు దిగంబరులై ఉన్నట్టు వారు చూసి ఉన్నారు. Therefore they went and hid themselves. అందుకనే వారు తమను తాము దాక్కుని ఉన్నారు. So God had to
sew the clothes and give to them. కావున దేవుడు వారికి బట్టలను వారు తయారు చేసి వారికి ఇచ్చి ఉన్నాడు. That's how the tailoring came into existence. ఆ విధముగా మన యొక్క జీవితంలో టైలరింగ్ అనేది వచ్చి ఉన్నది. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. If they never got the lost the glory of God, means there would be no tailors. వారు దేవుని యొక్క మహిమను కోల్పోమన్నట్లయితే ఈ దినం మనకు టైలర్లు ఉండేవారు కాదు. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. So God gave them the glory. దేవుడు వారికి మహిమని ఇచ్చి ఉన్నాడు. But they lost the glory of God. కానీ వారు దేవుని యొక్క మహిమను వారు కోల్పోయి ఉన్నారు. Praise be to God. దేవుని నామమునకు స్తోత్రములు. The fourth blessing, దేవుడు ఇచ్చిన 4వ ఆశీర్వాదము, Genesis chapter 3 and verse 8, ఆదికాండము 3వ అధ్యాయం 8వ వాక్యములో, fellowship of God. దేవుని యొక్క సహవాసము. God gave them his fellowship. దేవుడు వారికి తన సహవాసమును ఆయన ఇచ్చి ఉన్నాడు. God himself used to come and meet with them. దేవుడు తను తానే వచ్చి వారిని కలిసి ఉన్నాడు. God himself used to come and commune with them. దేవుడు తను తానే వచ్చి వారితో సహవాసం కలిగి ఉన్నాడు. Commune, మాట్లాడి ఉన్నాడు. So like that they had a close fellowship with God. ఆ విధంగా వారు దేవునితో మంచి సహవాసం కలిగి ఉన్నారు. God was a good friend to them. దేవుడు వారికి ఒక మంచి స్నేహితుడు వలె ఉన్నాడు. They used to share everything with God. వారు సమస్తమును దేవునితో వారు పంచుకొని ఉన్నారు. How beautiful it is when God comes and visits us. He sits with us, he speaks with us. How nice it is. దేవుడు మన వద్దకు వచ్చి మనతో కూర్చుని మనతో మాట్లాడినప్పుడు అది ఎంత రమ్యమైన కార్యము. If Jesus comes like that, then we don't want anybody else. యేసు ఆ విధంగా రాగోరుచున్నాడు, కానీ మనల్ని ఎవరు దానికి ఇష్టపడరు. We will be sitting with Jesus for hours and hours and hours and hours together. మనం యేసుతో గంటలు కొలది మనం కూర్చుని ఆయనతో మాట్లాడుచుండెదము. Just imagine and see. ఒకసారి ఊహించి చూడండి. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రము. So the fellowship of God. దేవుని యొక్క సహవాసము. The fifth blessing of Jerusalem the Lord gave to them was, దేవుడు ఆ యెరూషలేముకు ఇచ్చిన 5వ ఆశీర్వాదం ఏమనగా, in Genesis 1:26, dominion and authority. ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 26వ వాక్యంలో ఆయన సమస్తము మీద అధికారమును ఏలుబడిని ఆయన ఇచ్చి ఉన్నాడు. Dominion and authority was given to them. ఏలుబడి అధికారమును వారికి ఇవ్వబడి ఉన్నవి. God created everything. దేవుడు సమస్తమును సృజించి ఉన్నాడు. Finally he created man. చివరిగా ఆయన మనిషిని సృజించి ఉన్నాడు. Then he gave the dominion and authority to man. ఆయన అధికారమును ఏలుబడిని ఆయనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు. And Lord said, now you have the authority over all the beast of the field, the fowl of the air and all the creation. దేవుడు చెప్పి ఉన్నాడు, నీవు భూమి మీద ఉన్న మృగములన్నిటి మీదను ఆకాశంలో ఎగురు పక్షులన్నిటి మీద నీకు అధికారం ఇచ్చి ఉన్నాను. So that time the lions, tigers, leopards, all these things, they were under Adam and Eve. They used to fear Adam and Eve. ఆ సమయంలో ఆ సింహములు, పులులు అన్నీ అది ఆదాము చేతి కింద ఉండెను. అవి ఆదామును అవ్వకు చూసి భయపడెను. All the ferocious animals were like tame. They were like domestic animals and they used to fear Adam and Eve. Adam and Eve used to have the dominion over them. ఆ భయంకరమైన పశువులన్నీ ఆదాము అవ్వ కిందగా ఉండి అవి పెంచబడిన మృగముల వరే అవి ఉన్నవి. But now what is the situation? కానీ ఇప్పుడు ఆ యొక్క పరిస్థితి ఏమి? Even if we see one lizard, we will run from here. ఇప్పుడు మనం ఒక బల్లిని చూసినను మనం భయపడి పారిపోవచ్చున్నాము. That balli will fall down means we will scream and bring the heaven down. ఆ బల్లి కింద పడినట్లయితే మనం అరిచి పరలోకమును కిందకి తీసుకొచ్చున్నాము. We are afraid of God's creation now. మనం ఇప్పుడు దేవుని యొక్క సృష్టిని చూసి మనం We భయపడుతున్నాము. have lost the dominion and authority. మనం ఆ యొక్క అధికారమును, ఆ యొక్క ఏలిబడిని మనం During కోల్పోయి those ఉన్నాము. days, they did not keep these animals in cage and all. ఆ దినములలో ఈ యొక్క పశువులను, ఈ యొక్క మృగములను వారు Adam బంధించి and Eve ఉంచలేదు. would freely walk, and lion, leopards, bear and all these would come and lick them and they used to play with them. ఆ యొక్క ఆదాము అవ్వ ఆ యొక్క అడవిలో వారు సంచరించినప్పుడు ఈ యొక్క సింహములు, పులులు అన్ని వచ్చి వారితో కలిసి వారితో ఉండి ఉన్నవి. Now we keep only dogs and cats. కానీ ఇప్పుడు మనం కుక్కలను, పిల్లులు మాత్రమే మనం పెంచుకోగలుగుతున్నాము. Kukka, pilli, we tame them and keep them in our homes. వాటిని మనం పెంచుచు మనం ఇంట్లో వాటిని ఉంచుచున్నాము. We don't need that, but still we have.
అవి మనకు అవసరం లేదు, కానీ మనం వాటిని ఉంచుచున్నాము. Praise be to God. దేవుని నామముకు స్తోత్రములు. We should learn to tame ourselves first. మనం ముందుగా మనల్ని మనం అదుపు చేసుకుంటే మనకు అవసరము. Praise be to God. దేవుని నామముకు స్తోత్రములు. The sixth blessing that God gave to man, or the sixth experience of Jerusalem, దేవుడు మానవునికి ఇచ్చిన 6వ ఆశీర్వాదము లేదా 6వ యెరూషలేము యొక్క అనుభవం ఏమనగా eternal inheritance. Eternal inheritance. నిత్య స్వాస్థ్యము. Praise be to God. దేవుని నామముకు స్తోత్రములు. That is the inheritance to enjoy all that God created for man. దేవుడు మానవుని కోసం సృష్టించిన సమస్తమును ఆయన స్వాస్థ్యముగా పొందుటకు అది ఒక అనుభవమై ఉన్నది. Praise be to God. దేవుని నామముకు స్తోత్రములు. So man was given everything to enjoy. మానవుడు సమస్తమును ఆయన ఉంచుకొనుటకు ఆయనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు. So God said, I have created everything for you, so now you enjoy everything. This is your eternal inheritance. దేవుడు చెప్పి ఉన్నాడు, నేను సమస్తమును సృజించి ఉన్నాను, నేను నీకు సమస్తమును ఇచ్చుచున్నాను, నీవు దాన్ని ఆనందించుము. But man lost that. కానీ మానవుడు దాన్ని కోల్పోయి ఉన్నాడు. When he transgressed the commandment of God, he lost that. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను ఆయన అతిక్రమించినప్పుడు ఆయన సమస్తమును కోల్పోయి ఉన్నాడు. The seventh blessing, the last blessing that man received from God, or the experience of Jerusalem, దేవుడు మానవునికి ఇచ్చిన 7వ ఆశీర్వాదము లేదా 7వ యెరూషలేము యొక్క అనుభవం ఏమనగా immortality. నిత్య జీవము. Immortality. అక్షయత. Immortality. అక్షయత. That means the body of man was incorruptible. దాని యొక్క అర్థం ఏమనగా మానవుని యొక్క శరీరము క్షయము చెందదు. Because he would not die. ఎందుకనగా ఆయన మరణించాడు. So his body will not get corrupted. అందువలన ఆయన యొక్క శరీరము క్షయత చెందదు. So God gave them immortality, that is, you will live forever and ever and ever. దేవుడు ఆయనకు అక్షయతని ఇచ్చి ఉన్నాడు, దాని యొక్క అర్థము ఆయన నిత్యానిత్యము జీవించును. But that also he lost. దానిని కూడా ఆయన కోల్పోయి ఉన్నాడు. So that's why today we live for some years and then we die. అందువలనే ఈ దినంలో మనం కొన్ని సంవత్సరములు జీవించి మనం మరణించుచున్నాము. The age of the man is 70, at the most it is 80 according to the word of God. దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారము మానవుని యొక్క ఆయుష్కాలము 70 సంవత్సరములు పైమిడిచినట్లయితే అది 80 సంవత్సరములై ఉన్నది. By the reason of strength 80. ఆయన బలము గలవాడై ఉన్నట్లయితే ఆయన 80 సంవత్సరములు బతుకుచున్నాడు. And if they cross 80, 90, oh blessed of the Lord, they still live. 80 సంవత్సరాలు దాటి 90 సంవత్సరాలు దాటినట్లయితే వారు దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడిన వారు. Praise be to God. దేవుని నామముకు స్తోత్రములు. So these were the 7 blessings that God gave to man in the Garden of Eden. దేవుడు మానవునికి ఏదెను తోటలో ఇచ్చిన 7 ఆశీర్వాదములు ఇవి అయ్యున్నవి. Or these were the 7 experiences of Jerusalem that man had. ఈ 7 కార్యములే దేవుడు మానవునికి యెరూషలేము యొక్క అనుభవములు ఇచ్చి ఉన్నాడు. Praise be to God. దేవుని నామముకు స్తోత్రములు. So God put man in a particular place. దేవుడు మానవుని ఒక స్థితిలో ఆయన ఉంచి ఉన్నాడు. Genesis chapter 2 and verse 8. ఆదికాండము 2వ అధ్యాయం 8వ వాక్య ప్రకారము, And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. There only he put the man in that garden which he planted. ఆయన తాను నిర్మించిన నరుని ఆ తోటలో ఆయన ఉంచెను. So what was God's plan? దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏమి? I will put man in a particular place. నేను మానవుని ఒక స్థానములో ఉంచెదను. Till he becomes perfect, or till he becomes like me, he should be in that place and he should grow in that place. అతను పరిపూర్ణత చెందేంత వరకు, ఆయన నావలే మారే వరకు నన్ను పోలి ఉన్నట్లుగా ఆయన అక్కడే ఉంచెదను. But man was not able to be in that place. కానీ మానవుడు ఆ యొక్క స్థానంలో ఉండలేకపోయి ఉన్నాడు. He was deceived. ఆయన మోసగించబడి ఉన్నాడు. As it is written in 2 Corinthians chapter 11 verses 2 and 3. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 3-4 వాక్యాల ప్రకారం, There St. Paul says, For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you unto one husband, that I may present you as a chaste virgin unto Christ. But I fear lest as the serpent beguiled Eve through his subtlety,
that your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ Jesus. దేవాశక్తితో మీ ఎడల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను, ఎందుకనగా పవిత్రురాలైన కన్యకగా ఒక్కడే పురుషునకు అనగా క్రీస్తుకు సమర్పించవలనని మిమ్మును ప్రదానము చేసి తిని గాని సర్పము తన కుయుక్తి చేత హవ్వను మోసపరిచినట్లు మీ మనస్సులను చెరపబడి క్రీస్తు ఎడలనున్న సరళత నుండి పవిత్రత నుండి ఎట్లయినను తొలగిపోయేదమని నేను భయపడుచున్నాను. So this serpent beguiled Eve through his subtlety. కావున సర్పము తన కుయుక్తి చేత అవ్వను మోసగించి ఉన్నాడు. So serpent was the most subtle animal among all the animals in that garden. అన్ని జంతువులలోనూ ఈ యొక్క సర్పము అనేది గొప్ప కుయుక్తి కలిగి ఉన్న సర్పం. Bible speaks about this serpent as a crooked serpent. దేవుని వాక్యము ఈ యొక్క సర్పము గురించి దుష్ట సర్పముగా, అది crooked వంకర సర్పముగా అది మాట్లాడుచున్నది. Not straight, crooked. It goes always like this. అది తిన్నగా ఉండదు కానీ అది వంకరగా ఉండును. We never see a snake going straight, isn't it? మనం ఎప్పుడు పాము తిన్నగా వెళ్ళటం మనం చూడము. It will be always going like this. అది ఎప్పుడు వంకరగా వెళ్ళును. That is crooked. అదే వక్రత. We should not be like crooked serpent. మనము ఈ వక్రమైన సర్పం వలె Our ఉండకూడదు. way should not be crooked. మన యొక్క మార్గములు వక్రతగా ఉండకూడదు. We should be straight in everything. మనం ఎల్లప్పుడూ మనం తిన్నగా ఉండవలను. In every dealing we should be straight. ప్రతి ఒక్క కార్యంలో మనం తిన్నగా వెళ్ళవలను. So this serpent beguiled Eve through his subtlety. ఈ యొక్క సర్పము హవ్వను తన కుయుక్తి చేత మోసగించి ఉన్నది. That crooked serpent is still working in our midst. ఈ యొక్క వక్రమైన సర్పము ఇంకా మనలో క్రియ చేయుచున్నది. It is still using its subtlety to deceive the children of God. అది ఇంకను తన కుయుక్తిని మన దేవుని ప్రజలను మోసగించుటకు అది ఉపయోగించుచున్నది. What does it do? అది ఏమి చేయుచున్నది? It corrupts the mind from the simplicity of Christ. అది మన యొక్క మనస్సును క్రీస్తు యందు సరళత నుంచి అది చెడగొట్టుచున్నది. We all have the simplicity of Christ in our mind. మనం అందరికీ క్రీస్తు యేసునందు మన యొక్క మనసులో సరళత ఉన్నది. We have accepted Jesus as our personal savior. మనం యేసుని మన వ్యక్తిగత రక్షకుడిగా మనం అంగీకరించి ఉన్నాము. We have obeyed the Lord in the waters of baptism. మనం దేవుని నీటి బాప్తిసం ద్వారా మనం We విధేయులై have ఉన్నాము. received the Holy Spirit. మనం దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మను పొంది ఉన్నాము. We are in the fellowship of the saints. మనం అపోస్తుల యొక్క సహవాసంలో ఉన్నాము. We are living according to the truth that is declared to us. మనకు చెప్పబడిన ఒక సత్యము ప్రకారముగా మనం జీవించుచున్నాము. So we have the simplicity of Christ in us. మనకు దేవుని యందు యేసుని యందు సరళత మనకు ఉన్నది. But what does this serpent do? కానీ ఈ యొక్క సర్పం ఏమి చేయుచున్నది? Corrupts our mind from the simplicity of Christ. అది యేసునందలి సరళత నుండి అది మన యొక్క మనసును చెడగొట్టుచున్నది. That's why Saint Paul says, casting down imagination and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, that even our mind and thought, everything should be brought to the obedience of Christ. అందుకని పౌలు చెప్పుచున్నాడు, మనకు దేవునికి విరోధంగా ఉన్న ప్రతి ఊహను పడగొట్టి every thought should be brought to the obedience of Christ. ప్రతి ఒక్క ఆలోచన యేసుని అందలి విధేయత కలిగి ఉండవలెను. So our thoughts should not be our thoughts, but we should bring it to the obedience of Christ, and we should make it as a thought of Christ. మన ఆలోచనలు మన ఆలోచనగా ఉండకూడదు, కానీ మనం యేసునందలి విధేయతకు దాన్ని తీసుకుని రావాలను. Then that serpent will not be able to touch us. అప్పుడు ఆ సర్పము మనల్ని ముట్టలేదు. Otherwise he will take the simplicity of Christ from us and corrupt our mind. లేనట్లయితే అది మన యేసు యందు మనకున్న సరళత నుంచి మనం తొలగించి మనల్ని చెడగొట్టును. Praise be to God. దేవుని నామముకు స్తోత్రం. So when this serpent beguiled Eve, ఈ యొక్క సర్పము హవ్వను మోసగించినప్పుడు she in turn corrupted the mind of her husband also. ఆమె తన భర్త యొక్క మనసును కూడా ఆమె చెరిపి ఉన్నది. She defiled herself and she defiled the husband also. తాను చెరుచుకొని తన యొక్క భర్తను కూడా ఆమె చెరిపి ఉన్నది. Why should I go into the pit alone? I will take you also. నేను ఎందుకు గుంతలోనికి వెళ్ళవలను, నేను నిన్ను కూడా తీసుకుని పోయేదను. So like that she forced. Adam said no, Baba, Eve. God said not to Eve. See, you have to listen to what I'm telling. I'm your wife.
ఆదాము చెప్పి ఉన్నాడు, దేవుడు దాన్ని తినకూడదని చెప్పి ఉన్నాడు, కావున నేను తినను అని చెప్పినప్పుడు హవ్వ చెప్పి ఉన్నది, నేను నీ భార్యను నేను చెప్పిన మాట వినవలను. One day I met one of my friend. నేను ఒక దినంలో నా యొక్క స్నేహితుని కలిసి ఉన్నాను. He said, thank God, Godwin, you have chosen such a beautiful life. You are not married and you are serving the Lord. You have a very blessed life. దేవునికి స్తోత్రం, గాడ్విన్, నువ్వు ఒక మంచి జీవితం నువ్వు ఎన్నుకుని ఉన్నావు, నువ్వు సేవ చేయొచ్చు, దేవుని సేవ చేయొచ్చు ఉన్నావు. I wish I were like you, but I am married and now kya bolna. నేను నీ వలే ఉండగోరుచున్నాను, కానీ నేను ఇప్పుడు వివాహం చేసుకుని ఉన్నాను, నేను ఇప్పుడు ఏమి చెప్పగలను. He said, I have got a terrible wife. ఆయన చెప్పినాడు, నాకు ఒక భయంకరమైన భార్య ఉన్నది. Then he told me the full form of wife. అప్పుడు ఆయన నాకు భార్య అనగా దాని యొక్క అర్థం చెప్పి ఉన్నాడు. He said, thank God you don't have a wife. ఆయన చెప్పినాడు, నీకు భార్య లేనందుకు దేవునికి స్తోత్రము. I said, I am the wife of my husband Jesus. నేను చెప్పినాను, యేసు అను నా భర్తకు నేను భార్యగా ఉన్నాను. He said, I have a wife. ఆయన చెప్పినాడు, నాకు ఒక భార్య ఉన్నది. So he told me the full form of wife, WIFE. ఆయన నాకు WIFE భార్య అనే దానికి అర్థం ఆయన చెప్పి ఉన్నాడు. Worries invited forever. నిత్యానిత్యము Worries invited forever. నిత్యమునకు ఇబ్బందులను మనం కొని తెచ్చుకొనుట. Thank God you escape from all the worries. దేవునికి స్తోత్రం, నీవు ఆ యొక్క ఇబ్బందులన్నిటి నుంచి నీవు దూరంగా ఉన్నావు. Like that he told me. ఆ విధంగా ఆయన నాకు చెప్పి ఉన్నాడు. This is not my full form. My friend told me. I'm telling. Otherwise they will agitate against me. ఇది నేను చెప్పుటలేదు, కానీ ఇది నా స్నేహితుడు నాకు చెప్పి ఉన్నాడు. Praise be to God. దేవుని నామముకు స్తోత్రములు. So this Eve, she forced her husband, you should eat it. ఈ యొక్క అవ్వ తన యొక్క భర్తను నీవు ఇది తినవలను అని ఆమె బలపెట్టి Otherwise I will be cutty with you. Otherwise I will be cutty with you. లేనట్లయితే నేను నిన్ను దూరంగా ఉండేదను. Paul, Adam, what should he do? ఆదాము ఏమి చేయవలను? He took and he ate it. ఆయన ఏమీ చేయలేక ఆయన దాన్ని తీసుకుని తిని ఉన్నాడు. Both of them ate and finally everything spoiled. ఇద్దరు ఆ విధంగా తిని వారిద్దరు తమ యొక్క మహిమను కోల్పోయి ఉన్నారు. When they did that, they were out of the experience of Jerusalem. వారు ఆ కార్యం ఎప్పుడైతే చేసి ఉన్నారో వారు యెరూషలేము యొక్క అనుభవం నుంచి వారు తొలగిపోయి The ఉన్నారు. mind of man was diverted from God to other things. మానవుని యొక్క మనసు దేవుని నుంచి వేరొక కార్యములకు వెళ్ళి ఉన్నది. Man gave room to strange voice. మానవుడు వింత శబ్దమునకు ఆయన తన మనసుని ఇచ్చి ఉన్నాడు. Heard the voice of devil. ఆయన దుష్టుని యొక్క శబ్దం ఆయన విని ఉన్నాడు. Accepted the counsel of devil. ఆయన దుష్టుని యొక్క ఆలోచనను ఆయన తీసుకుని ఉన్నాడు. Everything was spoiled. సమస్తము చెడగొట్టబడి ఉన్నవి. Lost the experience of Jerusalem. యెరూషలేము యొక్క అనుభవం ఆయన పోగొట్టుకుని ఉన్నాడు. Man was driven out of the Garden of Eden. మనుష్యుడు ఏదైనా తోట నుంచి వెలివేయబడి ఉన్నాడు. God said, you cannot stay here now. దేవుడు చెప్పినాడు, నీవు ఇక మీదట ఇక్కడ ఉండలేవు. Because you have become like a serpent now. ఎందుకనగా నీవు సర్పం వలె ఇప్పుడు మారి ఉన్నావు. So you know all the tandram now. You know all the tricks now. ఇప్పుడు నీకు అన్ని కుయుక్తులు నీకు తెలుసు. And the tantram, yes. నీకు అన్ని తంత్రములు ఇప్పుడు ఎరిగి ఉన్నావు. So you cannot be kept in the Garden of Eden now. కావున ఇప్పుడు నీవు ఏదైనా తోటలో ఉంచుటకు నీవు అర్హుడవు కాదు. After that, man showed his one more tantram in the city of Babel. తర్వాత మనుషుడు తన యొక్క ఇంకొక తంత్రము బాబేలు గోపురము కట్టినప్పుడు ఆయన Building చూపించున్నాడు. the Tower of Babel, we will build, finally we will meet God. మనం కట్టి మనం చివరిగా దేవుని మనం కలిసేదము. See the mind of man. అక్కడ మనుషుల యొక్క మనసును చూడండి. Now they are having the tallest tower, Burj Khalifa, ఇప్పుడు in Dubai. దుబాయ్లో ఇప్పుడు అతి పెద్దదైన ఒక గోపురం ఉన్నది, దాని పేరు బుర్జ్ ఖలీఫా. Burj Al Khalifa. బుర్జ్ అండ్ మరియు ఖలీఫా. 162 floors. 162 ఫ్లోర్స్, అంతస్తులు. So now Saudi is trying to build the taller tower than Dubai. ఇప్పుడు సౌదీ ఆ దుబాయ్లో ఉన్న ఆ యొక్క బిల్డింగ్ కంటే ఇంకా గొప్ప బిల్డింగ్ కట్టుట వారు ప్రయత్నించున్నారు. That is all the subtlety of devil. అది దుష్టుని యొక్క కుయుక్తి మాత్రమే. It's all the plan of devil. అది దుష్టుడి యొక్క ఉద్దేశము. Devil will trigger, you go high. దుష్టుడు చెప్పుచున్నాడు, మీరు పైకిగా వెళ్ళండి. You should have the most tallest, the most deepest, the most highest, the most longest, the most like that. You should have everything. ఆ దుష్టుడు అతి పొడవైన, అతి ఎత్తైన, అతి లోతైన, అతి వెడల్పైన కట్టడం మీకు ఉండవలనని ఆయన
ఆయన వారి So this- వారిని కొరుపుల్చున్నాడు. This devil took man out of the experience of Jerusalem. ఈ యొక్క దుష్టుడు యెరూషలేము యొక్క అనుభవంలో నుంచి మనిషిని తీసుకువేసి ఉన్నాడు. So we read about this certain man. A certain man went down from Jerusalem to Jericho. ఇక్కడ మనం ఒక మనుష్యుడి గురించి చదువుతున్నాము. ఆ యొక్క మనుషుడు యెరూషలేము నుండి ఎరికోకుగా దిగి Going వెళ్ళుచున్నాడు. down from Jerusalem to Jericho means Jerusalem is a place higher than Jericho. యెరూషలేము నుంచి ఎరికోకు దిగి వెళ్ళుట అనగా యెరూషలేము అనేది ఉన్నతమైన స్థలముగా ఉన్నది. So Jerusalem is at a higher place. Jericho is at a lower place. So going down from Jerusalem to Jericho, that is going down in all the spiritual experiences. యెరూషలేము యొక్క ఎత్తైన స్థలము, ఎరికో క్రిందగా ఉన్న స్థలము. కావున యెరూషలేము నుంచి దిగి ఎరికోకు వెళ్ళుట అనగా ఆత్మీయ ఆశీర్వాదం అన్నింటినీ కోల్పోయి తిరిగి దుస్థితికి వెళ్ళుట. That is leaving the presence of God and going towards the greatness and honor of the world. దాని యొక్క అర్థము దేవుని యొక్క సన్నిధిని విడిచిపెట్టి ఈ లోకంలో ఉన్న పేరు ప్రఖ్యాత మర్యాదల కొరకు వెళ్ళుట. What is Jericho? ఎరికో అనగా ఏమి? Jericho means curse. ఎరికో అనగా అది శపించబడినది. Or Jericho also means pleasures of sin. ఎరికో అనగా పాపం యొక్క Pleasures of sin. పాపం యొక్క సంతోషమై ఉన్నది. Pleasures of sin, that is for a season. పాపం యొక్క భోగములు అది కొంచెం కాలము మాత్రమే. Forsaking the pleasures that are found at the right hand of God. దేవుని యొక్క కుడి హస్తంలో ఉన్న ఆ యొక్క సమస్త సంతోషంను విడిచిపెట్టి ఉన్నారు. In Psalm 16:11 we read, కీర్తనలు 16వ అధ్యాయం 11వ వాక్యంలో చదువుచున్నాము. in his presence there is fullness of joy, and at his right hand are pleasures for evermore. In his presence there is fullness of joy, at his right hand there are pleasures for evermore. నీ యొక్క సన్నిధిలో సంతోషము కలదు, నీ యొక్క కుడి హస్తంలో నిత్య సుఖములు కలవు. So at the right hand of God there are pleasures for evermore. కావున దేవుని యొక్క కుడి హస్తమున నిత్య సుఖములు ఉన్నవి. But what did this man do? కానీ ఈ యొక్క మనుషుడు ఏమి చేసి He ఉన్నాడు? went down from Jerusalem to Jericho. ఈ యొక్క మనుషుడు యెరూషలేము నుంచి దిగి వెళ్లి ఎరికోకు వెళ్ళి ఉన్నాడు. He forsook the pleasures found at the right hand of God, and he went towards the world or towards curses. ఆయన దేవుని యొక్క కుడి హస్తంలో ఉన్న సుఖములను విడిచి ఆయన దుష్టతకు లోకమునకు శాపమునకు ఆయన వెళ్ళి ఉన్నాడు. In Jeremiah chapter 2 and verse 13 also we read, యెరెమీయా గ్రంథము 12వ అధ్యాయము chapter 2 verse 13, 2వ అధ్యాయము 13వ వాక్యంలో, for my people have committed two evil, they have forsaken me, the fountain of the living water, and hewn them down cisterns, broken cisterns that can hold no water. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living water, and they have hewn them down cisterns, broken cisterns that can hold no water. నా జనులు రెండు నేరములు చేసి ఉన్నారు, జీవజలముల ఊటైన నన్ను విడిచి ఉన్నారు, తమ కొరకు తొట్లను అనగా బద్దలై నీళ్లు నిల్వని తొట్లను తొలిపించుకుని So ఉన్నారు. the Lord himself says, my people have forsaken me. దేవుడు తను తానే చెప్పుచున్నాడు, నా ప్రజలు నన్ను విడిచిపెట్టి They ఉన్నారు. have hewn themselves cisterns, broken cisterns, that is, they are only after the pleasures of sin and pleasures of world. వారు తమ కొరకు తొట్లను వారు తొలిపించుకుని ఉన్నారు, అవి పగిలిపోయి నీళ్లు నిల్వని తొట్లు అనగా అవి శాపములు, అవి పాపము. That is going down from Jerusalem to Jericho. అదే యెరూషలేము నుంచి ఎరికోకు దిగి వెళ్ళుట. Forsaking the pleasures that are at the right hand of God, దేవుని యొక్క కుడి హస్తమున సుఖములను విడిచిపెట్టుట, and going after the pleasures of this world and pleasures of sin, that is fleeting pleasures or momentary pleasures. ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్న పాపములు, ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్న సుఖముల వైపు వెళ్ళుట. But what do we read about Moses? కానీ మనం మోషే గురించి ఏమి In చదువుచున్నాము? Hebrews chapter 11 verses 25 and 26, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 25వ వాక్యం 26వ వాక్యములో we read that he chose to suffer with the people of God rather than to enjoy the pleasures of Egypt or the pleasures of sin for a season, for he esteemed the reproaches of Christ greater riches than the treasures of
Egypt, for he had the recompense of the reward. మోషే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఐగుప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని అల్పకాలము పాపభోగము అనుభవించుట కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించుట మేలని ఎంచి ఉన్నాడు. That was the life of Moses. అది మోషే యొక్క జీవితము. He chose to suffer with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a season. అల్పకాలం పాపభోగం అనుభవించుట కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమపడుట ఆయన మేలుగా ఎంచి ఉన్నాడు. Esteeming the reproaches of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he had the recompense of his reward. ఆయన దేవుని యందు విశ్వాసమును బట్టి ఐగుప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని ఉన్నాడు. That is the experience of in Jerusalem. అది యెరూషలేములో ఉండే ఒక అనుభవమై ఉన్నది. Choosing to suffer. శ్రమపడుటకు మనం ఎంచుకొనుట. Esteeming the reproaches of Christ. క్రీస్తు విషయమైన నిందలు అనుభవించుట. That is the experience of Jerusalem. అదే యెరూషలేము యొక్క అనుభవమై ఉన్నది. But this certain man went down from Jerusalem to Jericho. కానీ ఈ మనుష్యుడు యెరూషలేము నుంచి యెరికోకి దిగి వెళ్ళి ఉన్నాడు. He was attracted, allured, fascinated towards the pleasures of sin and pleasures of the world. ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్న పాపముల చేత, ఈ లోకంలో ఉన్న సుఖముల వలన ఆయన పట్టబడి, ఆయన వాటి చేత ఆకర్షింపబడి ఆయన వాటికి వెళ్ళి ఉన్నాడు. Therefore he did not like Jerusalem. అందుకనే ఆయన యెరూషలేమును ఆయన ఇష్టపడలేదు. Far away he saw, oh so beautiful that Jericho is, let me go there. ఆయన దూరంగా ఉన్న ఆ యెరికోను చూసి ఆ యెరికో ఎంతగానో బాగున్నది అని దాని కొరకు ఆయన వెళ్ళి ఉన్నాడు. For him that Jericho looked like a glittering gold. ఆయనకు ఆ యొక్క యెరికో పట్టణము మెరియుచున్న బంగారం వలె ఉన్నది. But there is a proverb in English. కానీ ఆంగ్లంలో ఒక సామెత ఉన్నది. All that glitters is not gold. మెరియుచున్న ప్రతి వస్తువు అది బంగారము కాదు. A man saw far something shining. He said, gold, gold, and he was running towards it. మనముడు దూరంగా ఉన్న ఒక మెరుచున్న ఒక వస్తువుని చూసి బంగారము బంగారం అని పరిగెత్తి ఉన్నాడు. Oh, there is gold. Let me go and take it. అక్కడ బంగారం ఉన్నది, నన్ను తీసుకొననివ్వుడి. He ran full speed and he came to that place. ఆయన బాగుగా పరిగెత్తి ఆ యొక్క స్థలముకు వచ్చి ఉన్నాడు. Finally he saw it was only a piece of glass shining in the sun. చివరిగా ఆయన అది మెరుచున్న ఒక గాజు ముక్కగా చూసి ఆయన దుఃఖించి ఉన్నాడు. All that glitters is not gold. మెరిచిన ప్రతి వస్తువు అది బంగారము కాదు. Appearances are often deceptive. Appearances are often deceptive. మనం చూసే వస్తువులు అవి ఎక్కువగా మోసగించివై ఉన్నవి. So this Jericho deceived this person. ఈ యొక్క యెరికో ఈ యొక్క వ్యక్తిని అది మోసపరిచి ఉన్నది. Sitting in Jerusalem, he looked at Jericho. యెరూషలేములో కూర్చుని ఆయన యెరికోని చూసి ఉన్నాడు. He saw glittering like gold. అది బంగారం వలె మెరిచున్నదిగా ఆయన ఆలోచించి ఉన్నాడు. Like Lot. లోతు వలె ఆయన ఆలోచించి ఉన్నాడు. Lot saw the plains of Jordan. లోతు కూడా యోర్దాను యొద్ద ఉన్న స్థలమును చూసి ఉన్నాడు. Oh, let me go there. నన్ను అక్కడికి వెళ్ళనివ్వుడి. What did he say? ఆయన ఏమి చెప్పి ఉన్నాడు? The city of God, దేవుని యొక్క నగరము like Egypt. ఐగుప్తు వలె ఉన్నది. Is the city of God like Egypt? దేవుని యొక్క నగరము ఐగుప్తు వలె ఉన్నదా? Can city of God become like Egypt? దేవుని యొక్క నగరము ఐగుప్తు వలె మారగలదా? But this fellow is looking at the plains of Jordan and saying, oh so lush green city of God like Egypt. కానీ లోతు అయితే ఆ యొక్క స్థలమును చూసి ఇది దేవుని నగరం అని చెప్పుచున్నాడు. Was not able to make the right choice. ఆయన సరిగా ఆయన ఎంచుకోలేకపోయి ఉన్నాడు. This certain man also, instead of being in Jerusalem and experiencing all the blessings, he looked at Jericho, was fascinated towards it, was deceived and left Jerusalem and started walking towards Jericho. ఈ యొక్క మనుష్యుడు కూడా ఆయన యెరూషలేము యొక్క ఆశీర్వాదం పొందుకొనలేక ఆయన యెరికోను చూసి దాని చేత ఆకర్షింపబడి ఆయన అక్కడికి వెళ్లి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములను తాను కోల్పోయి ఉన్నాడు. The Lord has kept us in Jerusalem. దేవుడు మనల్ని యెరూషలేములో ఉంచి ఉన్నాడు. Let us be in Jerusalem and experience all the blessings that God has kept for us in Jerusalem. మనం యెరూషలేములోనే ఉండి దేవుడు మన కొరకు యెరూషలేములో ఉంచిన ఆ ప్రతి ఆశీర్వాదం మనం అనుభవించవలెను. Let us not be deceived by the subtlety of devil
and leave Jerusalem and go towards Jericho. సాతాను యొక్క కుయుక్తి చేత మనం ఆకర్షించబడి మనం యెరూషలేమును విడిచి మనం యెరికోకు వెళ్ళకూడదు. Like this certain man, we should not leave the experience of Jerusalem and go towards Jericho. ఈ యొక్క మనిషిని వలె మనం యెరూషలేమును విడిచిపెట్టి మనం యెరికోకు వెళ్ళకూడదు. Let us all humble ourselves. మనమందరం మనల్ని తగ్గించుకునేదము. Let us all commit our lives to God. మనమందరం మన జీవితమును దేవునికి సమర్పించేదము. Let us all ask God that, Lord, please help me to be in Jerusalem. మనమందరం ప్రార్థించవలెను, ప్రభువా యెరూషలేములో ఉండుటకు నా కృపను అనుగ్రహించుము. Lord, I don't want to leave Jerusalem. ప్రభువా నేను యెరూషలేమును విడిచిగొరుటలేదు. Lord, I want all the blessings of Jerusalem. ప్రభువా నాకు యెరూషలేములో ఉన్న సమస్త ఆశీర్వాదములు కావాలను. Let not Satan deceive me through his subtlety. దుష్టుడు తన కుయుక్తి చేత నన్ను మోసపరచకూడదు. Lord, preserve me in the experience of Jerusalem. ప్రభువా యెరూషలేము యొక్క అనుభవంలో నన్ను దాచి ఉంచుము. May the Lord bless us all. దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించును గాక.